वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं आप जी का होस्ट मनवीर सिंह अज आप जी लैके आया जी गुरु नानक सिख गुरुद्वारा डाल्टा सरी विखे, जिथे अज रेफरेंडम 2020 की मुहिम के तहत अज जोड़ा कनेडा के इस प्रोविंस ब्रिटिश कोलंबिया के सरी शहर के अज पहला जोड़ा वोटिंग सेंटर बनाया गया और इत्थे रेफरेंडम 2020 की मुहिम तहत अज वोटिंग होने जा रही है और बड़ी भारी गिणती के अज संगत इत्थे अपनी वोटिंग का जोड़ा इस्तेमाल करने के लिए पहुंची है। और याद रहे यही गुरुद्वारा साहब आ जिथे पिछले दिनी सरदार हरदीप सिंह जी निज्जर जोड़े इसे गुरु घर के मुख्य सेवादार वजों सेवा निभा रहे सी भारतीय एजेंसियां के खुफिया तंत्र ने उन्होंने इसे गुरुद्वारा साहब की हदूद के जोड़ा शहीद करवाया। और शायद उस गल का असर जोड़ा सिख साइकी ते इन्ना ज़्यादा पिया कि अज जोड़ा तकरीबन हज़ारों की तादाद के जड़ियाँ लाइनां वो लगियां हुई ने अपनी वोटिंग के लिए। तो ये दसना जरूरी है कि ये नॉन ऑफिशियल रेफरेंडम आ जिहड़ा दुनिया भर के वक्-वक् शहरों ते वक्-वक् प्रोविंसां दे विच वक्-वक् जिहड़े मुल्कां दे विच करवाया जा रहा। ये सारा नंबर जिहड़ा सिक्स फॉर जस्टिस का कहना कि असी एक नंबर एकत्रित कर रहे हैं जिहदा मकसद ये होएगा कि UN नूं दसना कि दुनिया भर दे विच इन्ने हज़ार जां इन्ने लख जां इन्ने करोड़ सिख ने जिहड़े चाहुंदे ने कि पंजाब दे विच UN के वालों अधिकारत तौर के उत्ते रेफरेंडम आ जिहड़ा करवाया जाए ताकि सिख कौम का जिहड़ा आज़ादी का सुपना वो साकार हो सके। सो इसे मुहिम तहत अज असी अपनी TV 84 की टीम के नाल सरी ब्रिटिश कोलंबिया विखे पहुंचे हैं और असी इत्थे आप जी नूं इस वीडियो के विच वक्-वक् संगतां जिहड़ियां वोटिंग करन आईयां ने जिन्हां दे विच बजुर्ग बच्चे नौजवान यंगस्टर्स स्टूडेंट्स वो वोटिंग करन आए ने ते वो की सोचते हैं उन्हां नाल भी गल करावांगे। सिक्स फॉर जस्टिस की टीम तो भी कुछ नुमाइंदियां नाल गलबात करावांगे और वक्-वक् जथेबंदियां दे जिहड़े लीडर साहबान ने जां गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक सज्जन ने सारियां दे नाल आप जी की जिहड़ी है गलबात कराई जाएगी। सो ये जिहड़ी मुख्य एंट्री है जी गुरुद्वारा गुरु नानक सिख गुरुद्वारा साहिब की तुसीं देख रहे हो। इत्थे लाइन अप जिहड़ा वो 9 बजे वोटिंग है जिहड़ी वो स्टार्ट हुई है पर लाइन अप जिहड़ा संगत का वो सवेरे 7 बजे तो ही जिहड़ा इत्थे लाइनां लगणियां शुरू हो गई सी। और तुसीं देख रहे हो कि ये गुरुद्वारा साहब की हदूद दे विच जिहड़ा संगतां ने गुरुद्वारा साहब के दर्शन कीते आ वो जान सकते हैं कि इत्थों तो लैके पार्किंग लॉट तक किड्डी वड्डी जिहड़ी आ वो जगह बन जाती है और 3 बारी लाइन अंदर अंदर घुमाई गई है। डिसिपलिन च बना के रखा डिसिपलिन दे तुसीं देख सकते हो लंबियां कतारां संगत दी और उस तो इलावा स्ट्रीट दे उत्ते जिथे तक भी तुसीं देख रहे हो नज़र साडी जा रही है तकरीबन 4 तो 5 किलोमीटर तक ये लाइन है जिहड़ी दसी जा रही है। सो असी नाल दी नाल तुहानूं जिहड़ा इत्थे वलंटीयर्स ने जिहड़े ये बड़ी जिम्मेवारी दे नाल अपना जिहड़ा काम आ कर रहे आ। सवेरे 7 बजे तो ही ये लाइनां जिहड़ियां लगियां और 7 बजे तो ही संगत जिहड़ी आ खालिस्तान नूं वोटिंग करन लई इत्थे पहुंची आ। सो असी नाल दी नाल तुहाडी गलबात भी है जिहड़ी वो करांदे रहांगे ते मैं चाहुंदा भी एक बार असी इसे तरह दिखा दईए कि लाइन अप आ जिहड़ी वो किन्ने किलोमीटर की है क्योंकि सवेरे जिहड़ी लाइन अप सीगी हुण तां तकरीबन इत्थे 12:25 का समा जिहड़ा हो गया पर सवेरे 7 बजे ही जिहड़ी ये लाइन अप सीगी सुनन दे विच आया कि ये जिहड़ी लाइन आ ये तकरीबन 4 तो 5 किलोमीटर तक जिहड़ी आ ओह मनी गई सी। सो नाल दी नाल तुसीं देखदे जा रहे हो और खालिस्तान दे जिहड़े झंडे आ उन्हां दे नाल संगत जिहड़ी आ इत्थे पहुंची आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। की हाल है जी सिंह जी? सो की तुसीं महसूस करदे हो अज इस वोटिंग दी लाइन दे विच? जी ਆਪਾਂ महसूस ये करते हैं कि अपना ਕੱਟ ਜੋੜ बहुत ਵਧੀਆ जी ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਭਰਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ जी ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ जी ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ टाइम आ गया सारा घर बनाउण दा जी। सो तुसीं ये महसूस करदे हो कि हुण ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ? बिल्कुल जी ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਜੀ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ
ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ। ਸੋ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਯੰਗਸਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ? ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੂ ਐਕਟ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਨਵੀਂ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਰਾਈਟ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਵਾ ਜਦੋਂ ਵਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਰਾ ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਬੋਲਦੀਆਂ ਵੀ ਹਵਾ ਪੁੱਠੀ ਵਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਸਮਝ ਕੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹਣਾ ਜੀ, ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗਰਮ ਗਾਣੇ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ। ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ 84 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਵੀ ਕੀ ਕਹਾਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੋਟਿੰਗ ਜੀ। ਪੜ੍ਹ ਲਓ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਈਵਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਭਰਾ ਵੀ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਣਾਉਣਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਸੇਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ ਜ਼ਰੂਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾਈ ਪਰਚਮ ਆ ਇਹਦਾ UN ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ 194 ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 195 ਨੰਬਰ ਤੇ ਚਲਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ VOTING ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅੱਜ? ਹਾਂਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਕਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਿਨ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲਾ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਾਈ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਦਿਖਾਈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਕਿ 4 ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਮਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫਲੈਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪ੍ਰਾਤਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਈ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਰਲੇ ਕਿਉਂ ਛੱਡਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਝੰਡੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਝੰਡੇ ਦੀ, ਪੰਥਕ ਝੰਡੇ ਦੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਦਮਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਏ ਆ ਹੁਣ 120 ਸਟਰੀਟ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ ਮਾਲ ਐਂਟਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਖੜੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਉਹ VOTING ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕਿੱਡੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ 72 ਐਵਨਿਊ ਆ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਆ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੰਬਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਜਦ ਤੱਕ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਣੀ ਆ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ VOTING ਆ ਜੀ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ VOTING ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ VOTING ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆંકੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ 8 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ VOTING ਸੈਂਟਰ ਓਪਨ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ VOTING ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੰਗਾਰਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 120 ਸਟਰੀਟ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੇ 72 ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਕਾਰਨਰ ਤੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨ ਅਪ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਕਾਟ ਰੋਡ ਤੋਂ 172 ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਈਸਟ ਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਈਨ ਅਪ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ VOTING ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬੜੀ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਸਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੈਂਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ ਦੁਬਿਧਾ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਵਾਧ ਆ, ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੇ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆ ਨਾ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਉਧਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਈਵਨ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-3 ਵਾਰ ਲਾਈਨ ਘੁਮਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ VOTING ਸੈਂਟਰ ਆ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ। 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋਣ? ਜਿਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਆਪਣੇ VOTING ਸੈਂਟਰ ਬਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ 15 ਅਗਸਤ ਦਾ ਤਿਰੰਗਾ ਵੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਹੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੋਈ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਈ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਵੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਹ 2-3 ਨਸਲਾਂ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਕਿ ਫਸਲ ਜਿੱਦਾਂ ਨਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਤੀਜੀ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰਸ ਬਣ ਰਹੀ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਾਈਨ ਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੋਟ ਕੀਤਾ, ਬੀਬੀਆਂ ਬਹੁਤ ਆ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਜੋਰਟੀ ਮੇਲ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਰਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆ, ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਘੱਟ ਨਹੀਂ 50 ਮੇਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ 60-40 ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੋਣੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਆਮ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ, ਹਾਲੇ ਯੂਥ ਹਾਲੇ ਉਹ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਯੂਥ ਹਾਲੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਉਣੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ VOTING ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਈ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਗਈ ਸੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸੈਂਟਰ ਹੋਰ ਲਾਣੇ ਪਏ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹਜੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ। ਤੇ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ 18 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, ਬਿਨਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਭੜਕਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਹ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਵੋਟ ਅੱਜ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੜਕਾਹਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਪਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦਾ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਸੱਚੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਆ ਸਾਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ 2 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਤੱਕ। ਇਹ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਪਈ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਵਰੈਂਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕਾ ਵਰਤਿਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਂਚੇ ਸਿਰਜੇ ਆ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਉਹ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵੋਟ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦਾ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਵੀ ਇਹ ਢੰਗ ਵਧੀਆ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਆ ਫੇਸ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖੁਦ ਸੋਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਭਗੌੜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਭਗੌੜੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਕਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਜਾਂ ਉਹਨੀ ਗੋਆ ਵਗੈਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਵੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜਾ ਮਕਬੂਜਾ ਇਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਮੈਨੂੰ ਝੱਟ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਵੀ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਆ ਤੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜ ਕੇ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਈਵਨ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਹ ਯੈਸ ਨੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦਾ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣੀਆਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗਵਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਇਹਨੇ ਕਾਫੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਝਗੜੇ ਜਿੰਨੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਗੁਲਾਮੀ 'ਚ ਝਗੜੇ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਖਰੇ ਬੰਦੇ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਮਗਰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚ ਢਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆਉਣ ਲੱਗੀ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ 2 ਪੱਖ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਲੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਜਾਂ ਰਾਜ ਕਰੇ ਹੈ ਜਾਂ ਲੜ ਮਰੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦੋਹਾ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾਗਾ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਆ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਆ, ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਉਹ ਮਾੜੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਸਟਿਸ ਤਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਨਾਟੋ ਵਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਆ।
ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਦੋਂ ਬਦਲਣੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਖਰੇ ਆਪਾਂ ਪੱਤੇ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੱਤਝੜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਦਲਣੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਕਮ ਸੀ ਬਦਲਣੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ, ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਆਪਣਾ ਹਾਂਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਮ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅੱਜ ਕੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਆ ਨਾਮ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਹੀ ਇਸ ਨਾਮ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਆਪਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਛੰਦਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲਾਂ ਨੇ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅੱਜ ਕੇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਭਾਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ VOTING ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ। ਨਿੱਜਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਥੇ 70,000 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਉੱਥੇ 90,000 ਪਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ 90,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਗਿਣਤੀ ਟੱਪੂਗੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਅਪ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਾ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ? ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੇ ਗਿਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਧੱਕੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੱਕੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਤੇ UAPA ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ 'ਚ ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਲੀਡਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਈਏ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਤਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਸ਼ ਬਣੂਗਾ ਤਾਂ ਮੁੜ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੜੇ ਆ, ਬੱਬਰ ਮੁੜ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੱਜੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰਾ ਵਰਲਡ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਯੂਐਸ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਆ ਸਭ ਕੁਝ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਗਏ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਮੁੜਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭਾਜੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੂਗਾ? ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰਦਾਰ ਸਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ SP ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਜੀ, ਵਿੰਡਸਰ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਅੱਜ ਸਰੀ। SP ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਹੌਲ ਆ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ? श्री वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। को किसी को राज ना दे है जो निज बल से ले है। अज खालसे दा जाहो जलाल जिहड़ा ये दसदा पिया कि सानू किन्नी क राज दी लोड़ आ ते साडे नौजवानां दे विच साडीआं मावां साडीआं भैणां दे विच जिहड़ा रूप जाहो जलाल दा दिस रिहा आ ते बड़ी वड्डी गल जिहड़ी आ साडीआं मावां भैणां दी आ। इन्हां ने अज किसी भी खित्ते दे विच कदी लेडी कदी साडियां मावां दा किते भी इतिहास नहीं हैगा कि उन्हां किसी खित्ते दे विच लड़ाई लड़ी होवे। ये सिख पंथ नूं ते सिखां नूं मान हासिल होया है माता गुजर कौर तो माता भाग कौर तो अज साडियां मावां भैणां ने बड़े वड्डे पद्धर दे उत्ते लाइनां दे विच लग के वोट पा रहीआं ने। तो सो लग रहा है कि पंजाब दी धरती दे उत्ते खालसा राज बहुत जल्द बन जा रहा है जी। सो किन्नी क तुसीं अज दा जिहड़ा उत्साह आ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਦਾ, ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਟੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਜੀਓ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੋ ਕੁਝ G20 ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਆ ਹੁਣ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ? देखो जी, असी टोरंटो का इतिहास लैके तुरे फिरते सी 1.25 लाख वोट का, पर अज सरी वालियां ने मैनूं लगदा कि सानू पछाड़ देना, पिछे कर देना जी। ते बाकी रह गई ग्राउंड दे उत्ते सिख जां G20 होवे जां कोई भी नॉर्मल वड्डा होवे जां वड्डे पद्धर दा, सिखां नूं उन्हां हमेशा ही एक अतवाद के रूप दे विच दिखाया है। एक जो भी पंजाब की धरती के उत्ते गलत कुछ हो रहा है वो सिखां नूं उन्हां दा रूप दिखाउंदे, पर सिख ये रूप दे विच नहीं है। सिखां ने मान हासिल किया है बाहर की धरती के उत्ते आके भी लोगों ने पीसफुल रह के इन्हां लोगों नूं दस्सिया कि असीं खालसा राज साडा। पहली गल तो इन्हां गोरियां ने भी सानूं दस्सिया कि 300 साल दे विच जिहड़ा पिछला 300 साल है उहदे विच महाराजा रणजीत सिंह दा राज वो बड़ा पीसफुल सी।
ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਾਜ ਇਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਸਕੇ ਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਵਾਰਸ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਰਖੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੀਜ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਛਕ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪੀਜ਼ਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥਾਂ ਪਾਉਣ। ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਕੇ ਐਂ ਹੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਏਦਾਂ ਹੀ ਫੋਨ ਚੱਕ ਲਓ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਫੋਨ ਘੁਮਾ ਦਿਓ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੀਜ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚਾਹ ਵਰਤ ਰਹੀ ਆ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਲੰਗਰ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੈਪਸੀ ਦਾ ਵੀ ਲੰਗਰ ਆ। ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਤਾ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਵਾਲੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਫਾਈਨਲ ਅਸਾਲਟ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੁੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ VOTING ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ TV 84 ਦੇ ਮੰਚ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੌਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਦਰਦ ਝਲਕਦਾ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ, ਤੇ 84 ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਿਊਚਰ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਸੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਿਕੰਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਉਹ ਦਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਿੱਟੀ ਬਾਰੇ, ਆਪਦੀ ਹੋਂਦ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨਾ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੜਾਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਦੇਖ ਲਓ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਆ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਈਏ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਰਨ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਖੜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਬਖੂਬੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਹੰਗਾਰਾ ਨੂੰ ਮੈਜਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੀਏ ਜੀ। ਪਰ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਸਲੇ ਆ ਉਹਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਆ। ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਆ, ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕੀ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਹੈ ਕੀ ਆ ਤਾਂ ਕਾਹਤੋਂ ਆ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਇੱਕ ਯਤਨ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਨਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਜਾਗਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜਾਗਰਤ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਟੂਲ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਅਸਰ ਪਿਆ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਭੈਣ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਦੂਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਰეკਮੈਂਡ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੜਾਈ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਾਈਨਲ ਅਸਾਲਟ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਨੀ ਹੀ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਨੀ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਨੂੰ ਆ, ਜਾਂ ਉਨੀ ਹੀ ਲੋੜ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੇਕ ਪ੍ਰੋਪੋਗੰਡਾ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਅੱਜ। ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਾਂਜੀ, so we have some youngsters here who are students. Hi, how are you? Good, how are you doing? Oh, good. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। So what do you have to say about today's referendum voting? Today it's a great turnout today, and I came here to vote, do my part in voting for Khalistan, independent Punjab. So that's why I'm here. Okay, so you was born and brought up here in Canada? In Canada, yeah. So why you think the Khalistan is so important for our cause, Sikh cause? So it's an ongoing genocide for Sikhs in India. So that's one of the reasons. The second reason is in 1986, there's a Sarbat Khalsa for Khalistan, which is called, and this I guess can be a part of that, considered part of that movement, part of that Sarbat Khalsa. Part of that Sarbat Khalsa, yeah. So lots of propaganda going on everywhere by Indian government. They are saying that there is a few number of people who are demanding a separate state, not much people. So what do you have to say about this lineup? I guess they can count and see how long it is. Yeah. So how long you are waiting for this lineup today? About an hour, I would say. About an hour already, and I guess it's gonna be another hour or hour or so. Yeah. Right. So one more message to your fellow youngsters. Yeah, everyone just come out and vote, do your part. Our Shaheeds gave their lives for us, so it's only our duty to give back. Thank you so much. Waਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। Gotta get the word in, right? I'm ready for Punjab. जिंदाबाद जिंदाबाद
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ 6 ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਜੁੜੇ ਆ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਹਤਰੀਨ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਕਮੈਂਟ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੰਗਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਤੱਕ ਉਮੀਦ ਸੀ ਇਹਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਮੀਦ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਉਮੀਦ ਖਰੇ ਉਤਰਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਹੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਪਿਛਲੇ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਗਤ ਪਾਏਗੀ, ਵੋਟਾਂ ਪਾਏਗੀ। ਇਹ ਉਮੀਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੋਟਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਆ, 1.5-2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅਪ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-4 ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਜੇ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 70-75 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਬਣਦੀ ਆ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ, ਔਰ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਕਸ ਕਰਾਊਡ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੋਰਨ ਆ ਜਾਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਯੂਥ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ, ਯੂਥ, ਬੀਬੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਚ ਮਿਕਸ ਕਰਾਊਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਹੰਗਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇ ਆ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਸਮਾਨੀਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈਗਾ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਸਿਰਫ ਵੈਂਕੂਵਰ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਪਦੀ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਘਰੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਈ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਕੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਲ ਕਦੋਂ ਪੈਣੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਕਾ ਸੀ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਅੰਦਰ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਜ ਭੁਗਤੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਅਪਾਰਟ 1.5 ਤੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੋਟ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਮੂਵ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਉਹ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦਾ ਔਰ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਵੋਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵੋਟ ਕੀਤੇ ਘਰ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੁੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਵੀ ਆਰ ਰੈਡੀ ਟੂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵੋਟਰ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀ ਸਕੈਜੂਲ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਜੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਕਰਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਸਕੈਜੂਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਦਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਔਰ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸਰੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਕਮੈਂਟ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ, ਇਹ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਾਈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇਜਰ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਜੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, G20 ਸੰਮੇਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੇਂਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤੀਆਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਸ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਨਸ਼ਰਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨਸ਼ਰਖੁਸ਼ੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਿਉਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਕਈ ਇਲਾਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜੀ ਜੂਨਾਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ 1948 ਚ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿੱਕਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 1975 ਚ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਆਪਣੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਟੌਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਰਿਪਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਨਸ਼ਰਖੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਨਾਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਜਾਨੀ ਨਸ਼ਰਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੇਖ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਿੱਖਸ ਆਰ ਰਾਈਟ, ਵੀ ਆਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸੈਲਫ ਡੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਵੀ ਔਨ ਦ ਸਪੋਰਟ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੈਂਪੇਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪੈਨ ਦਾ ਇਮੇਜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗਨ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਣਾ ਵਾ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰੈਕਟਰਾਈਜ਼ ਮਿਸ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ ਮੀਨਿੰਗ ਦਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ AK-47 ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਨ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਾ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਪਰ ਜੇ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟਰ ਕੈਂਸਲ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੰਗਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਗੁੱਡ ਲੱਕ। ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ, ਖਾਲਸਾ ਬਾਜਵਾ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਇਹ ਵੀ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ ਇਸ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ, ਤਾਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ? गगन दमामा बाजे हो पर निशाने घाओ खेत जो मांडियो सुरमा अब जन को दाओ। ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 84 ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉੱਤੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਖਿਸਕ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ
ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿੱਜਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਦਿਨੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਉਜੜ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੂਰਨਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਜੋ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਨੇ, ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੌਮੀ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਹ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ ਯੂਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਪੈਸ਼ਲ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬਾਈਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਫਤਿਹ ਕਿ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਲਾਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਲਾਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਲਾਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੁਲਾਣਾ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਭਾਈ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪੈਣਗੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ। ਵੋਟਾਂ ਸਰੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਵੋਟਾਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਦਿੱਤਾ 29 ਅਕਤੂਬਰ, ਜਿਹੜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਫੇਰ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ।